بلیٹن کا آغاز کرے۔ آبِ ہرمز میں کشیدگی مزید بڑھ گئی ہے۔ ایران نے امریکی بحریہ کے جنگی جہاز کو آبِ ہرمز میں داخل ہونے سے روک دیا ہے۔ ایران کا آبِ ہرمز میں وارننگ نظر انداز کرنے والے امریکی جہاز پر میزائلوں سے حملہ، امریکی جہاز پسپائی اختیار کرنے اور علاقے سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی کے مطابق امریکی جنگی بحری جہاز کو روکنے کے لیے میزائل داغے گئے۔ 2 میزائلوں سے امریکی بحری جہاز کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی بحریہ نے سخت وارننگ دے کے امریکی جہازوں کو روکا اور آبنائے سے کوئی بھی بغیر اجازت نہیں گزر سکتا۔ ایرانی بحریہ کی سخت وارننگ۔ پاسداران انقلاب گارڈز نے ایرانی نیوی کے زیر کنٹرول آبِ ہرمز کا نقشہ بھی شیئر کر دیا۔ آبِ ہرمز میں کسی امریکی جنگی جہاز پر میزائل نہیں لگا ہے۔ امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام نے ایرانی دعوے کی تردید کر دی۔ کہا کہ امریکی فوج ایرانی پانیوں کی ناکہ بندی برقرار رکھے ہوئے ہے۔ امریکی فوج پروجیکٹ فریڈم کی معاونت کر رہی ہے۔ 2 امریکی پرچم بردار تجارتی جہاز آبِ ہرمز سے کامیابی کے ساتھ عبور کر گئے۔ اس سے قبل ایرانی میڈیا کی جانب سے کہا گیا تھا کہ آبِ ہرمز میں ایرانی وارننگ نظر انداز کرنے والے امریکی جہاز کو 2 میزائلوں سے متحدہ عرب امارات کا آبِ ہرمز میں ایران کی جانب سے اماراتی آئل ٹینکر پر ڈرون حملے کا دعویٰ۔ ایران نے خود کش ڈرون سے سرکاری شپنگ کمپنی کے ٹینکر پر فائر کیے۔ حملے میں کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا۔ یو اے کی وزارت خارجہ کا بیان کہا کہ ایرانی پاسداران انقلاب کی طرف سے تجارتی جہاز رانی کو نشانہ بنانا اور آبِ ہرمز کو اقتصادی جبر یا بلیک میلنگ کے طور پر استعمال کرنا بحری قزاقی ہے۔ تجارتی جہازوں پر ڈرون حملہ عالمی بحری راستوں کے لیے خطرہ ہے۔ آبِ ہرمز کو مکمل طور پر کھولنا ضروری ہے۔ آبِ ہرمز کو ایک ٹویٹ کے ذریعے نہ بند کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی کھولا جا سکتا ہے۔ اس معاملے میں فیصلے زمینی اور سیاسی حقائق کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ ایرانی سیکیورٹی کونسل کے ترجمان ابراہیم رضائی نے کہا کہ آبِ ہرمز کھولنے کے لیے امریکہ کو شکست تسلیم کرنا اور باقاعدہ معاہدہ کرنا ہوگا، جبکہ دوسرا راستہ ایران کی خود مختاری اور بالادستی کو تسلیم کرنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آبِ ہرمز کھلوانے کا ایک راستہ جنگ میں واپسی یا ذلت آمیز شکست قبول کرنا بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بغیر اس اہم بحری گزرگاہ کی صورتحال تبدیل نہیں کی جا سکتی۔ ان شرائط کے بغیر آبِ ہرمز کے معاملے کا کوئی دوسرا حل موجود نہیں۔ ایران لیڈرشپ کو ختم کر دیا ہے۔ امریکہ کے صدر فعال ہیں اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر امریکہ کی کامیابی اور ایران کی تباہی کی تصاویر شیئر کر دیں، جس میں انہوں نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے نیوی، ایئر فورس اور میزائل ڈیفنس 100% فعال ہیں۔ ایران کے نیوی، ایئر فورس اور ایئر ڈیفنس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا۔ امریکہ کے قبضے سے گئے ایرانی جہاز توسکا کا عملہ پاکستان کے راستے اپنے وطن واپس پہنچ گیا ہے۔ ایرانی سرکاری خبر رساں ادارے نے ایرانی جہاز توسکا کے عملے کی واپسی کی تصدیق کرتے ہوئے ان کی تصاویر بھی جاری کر دی ہیں۔ عملے کو بلوچستان اور سیستان کے راستے ایران واپس بھیجا گیا۔ ایرانی عملے کی واپسی کی گوادر کی ڈپٹی کمشنر نے بھی تصدیق کر دی۔ کہا کہ ایرانی بحری جہاز توسکا کے عملے کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے ایران منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ایرانی عملے کی منتقلی اعتماد سازی کے اقدام کے طور پر ہوئی ہے، جبکہ ایرانی بحری جہاز کو بھی ضروری مرمت کے بعد اس کے اصل مالکان کو واپس کرنے کے لیے پاکستانی سمندری حدود میں واپس لایا جا رہا ہے۔ یہ اقدامات ایرانی اور امریکی حکام کی حمایت سے کیے جا رہے ہیں اور یہ عمل اعتماد سازی کا ایک اہم اقدام ہے۔ جنگ کے خاتمے کے لیے سفارتی عمل میں سست روی کا ذمہ دار امریکہ ہے اور امریکہ کو اپنے مطالبات سے دستبرداری میں شدید دشواری کا سامنا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ اوپیک سے منفی رد عمل کے تحت کسی رکن کا نکلنا کسی کے مفاد میں نہیں اور آبِ ہرمز سے بحری جہازوں کی محفوظ آمد و رفت کے حوالے سے عمان کے ساتھ 2 طرفہ مذاکرات جاری ہیں۔ انہوں نے کہا حالیہ برسوں میں بات چیت کے دوران بھی واشنگٹن نے مداخلت اور جارحیت جاری رکھی۔ امریکہ کا رویہ واضح طور پر سفارتکاری کے خلاف ہے۔ ایران اس وقت صرف جنگ کے خاتمے پر بات کر رہا ہے، کوئی اور معاملہ زیر بحث نہیں۔ اسماعیل بقائی کا یہ بھی کہنا تھا کہ امریکہ نے آبِ ہرمز اور بین الاقوامی پانیوں میں بھی سیکیورٹی کے فقدان کو جنم دیا ہے۔ ایران آبِ ہرمز میں سلامتی اور سکون کا محافظ ہے۔ ایران کی مسلح افواج امریکی خطروں کا جواب دینا جانتی ہے۔ پاک بحریہ کا بحیرہ عرب میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ریسکیو آپریشن ایم وی گوتم پر موجود 6 بھارتی اور 1 انڈونیشیائی عملے کو ہنگامی امداد فراہم کی گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق عمان سے بھارت جانے والے ایم وی گوتم میں تکنیکی خرابی پیدا ہونے پر میری ٹائم ریسکیو اینڈ کوارڈینیشن سینٹر ممبئی نے پاکستانی حکام سے رابطہ کیا۔
इस पर फौरी कार्रवाई करते हुए पाक बहरिया ने पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के जहाज कश्मीर को इमदादी कार्रवाई के लिए रवाना किया। जहाज पर मौजूद गैर मुल्की अमले को खुराक, तिब्बी इमदाद और तकनीकी मुआवनत फराहम की गई। पाक बहरिया का कहना है कि वो समंदर में किसी भी हंगामी सूरत हाल में मौसर मदद के लिए हम्मा वक्त तैयार और पुरज़्म हैं। मशरक़ वस्ती में एक मरतबा फिर से कशीदा सूरत हाल, मुत्तहदा अरब अमारात के ईरान की जानिब से मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा। फुजैरा की पेट्रोलियम सनती तनसीब पर ड्रोन हमले के बाद आग भड़क उठी। अमाराती वजारत दिफा के मुताबिक ईरान की तरफ से यूई पर 4 मिसाइल दागे गए हैं और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए हमले को नाकाम बना दिया। 3 मिसाइलों को फ़ज़ा में ही तबाह कर दिया, जबकि चौथा मिसाइल समंदर में गिर कर नाकारा हो गया। वजारत दिफा का कहना है कि मिसाइलों का हदफ अबू ज़हबी के अहम तनसीबात थी और किसी भी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। हुकाम के मुताबिक मुल्क की फ़ज़ाइया और दिफाई निज़ाम को हाई अलर्ट कर दिया गया। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात किए जा रहे हैं। सूरत हाल के पेश नज़र दुबई और शारजा एयरपोर्ट्स पर फ़्लाइट ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल है। सिक्योरिटी इदारे मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान ने भारत को जंग में इबरतनाक शिकस्त दी। दुनिया को ये पैगाम दिया कि पाकिस्तान एक मजबूत और बावकार मुल्क है। कराची में मार्के हक के 1 साल मुकम्मल होने पर सिंध हुकूमत के ज़ेरे एहतमाम एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने खिताब करते हुए कहा कि मार्के हक पाकिस्तान की तारीख का सुनहरी बाब है। इस मौके पर पूरी कौम ने मिसाली इत्तेहाद, जज्बे और अज़्म का मुजाहरा किया। हर पाकिस्तानी ने इस मार्के में अपना किरदार अदा किया और पाकिस्तान ने सिफारती महाज पर भी दुश्मन का भरपूर मुकाबला किया। दुनिया को बताया कि पाकिस्तानी कौम झुकने वाली नहीं, पाकिस्तान अपनी सालमियत पर कभी समझौता नहीं करेगा। भारत को अपनी हैसियत का अंदाज़ा हो गया है और जब इसने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो पूरी कौम मुत्तहद हो गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खिताब करते हुए कहा कि बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान जंग नहीं चाहता बल्कि अमन पसंद मुल्क है। भारत को चंद ही घंटों में मालूम हो गया कि पाकिस्तान से जीतना मुमकिन नहीं और पाक फ़ौज के सामने भारतीय अफवाज पूरी तरह पिस्पा हो गई। मुराद अली शाह ने भी कहा कि भारत के गिराए गए जहाज़ों की तादाद का कोई हतमी रिकॉर्ड ही नहीं और भारत ने झूठे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाने की कोशिश की। भारत ने सबूत देने के बजाय इश्तियाल अंगेज़ी का रास्ता अपनाया। ताहम पाकिस्तान के दिफाई रद्द अमल के बाद सूरत हाल वाज़ेह हो गई कि मुल्क कमज़ोर नहीं बल्कि एक मजबूत रियासत है। वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में शहीद हवलदार मोहम्मद नवीद अंसारी के घर आमद हुई और अहले खाना से मुलाकात की। उन्होंने शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की। राना सनाउल्लाह ने अहले खाना से दिली ताज़ियत का इजहार करते हुए उनके सब्र और हौसले को खिराज तहसीन पेश किया। कहा कि शोहदा की कुर्बानियाँ कौमों की अजमत, वक़ार और बका की ज़मानत होती हैं। मार्के हक ने पाकिस्तान को इज़्ज़त, वक़ार और तारीख़ी कामयाबी दिलाई जो शोहदा की बेमिसाल कुर्बानियों का नतीजा है। उन्होंने कहा कि शोहदा के ख़ानदान कौम का कीमती असासा हैं और हम सब उनके मक़रूज़ हैं। हवलदार मोहम्मद नवीद अंसारी मई 2025 में दौरान ड्यूटी शहीद हुए थे। वफाकी आईनी अदालत ने कई माह अदालती फ़ैसले महफूज रखने और सुनाने से कबल लीक होने के ख़िलाफ़ बड़ा फ़ैसला कर लिया। आईनी अदालत ने मुकर्रर मुद्दत के अंदर फ़ैसला ना सुनाना कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया। अदालत के मुताबिक हाई कोर्ट महफूज शुदा फ़ैसला 90 दिन में सुनाने की पाबंद है। मुकर्रर मुद्दत के बाद सुनाया गया फ़ैसला इसी बुनियाद पर ही कलअदम करार दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के रूल्स कवानीन का दर्जा रखते हैं और कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को नताइज भी भुगतने हैं। आईनी अदालत के मुताबिक बेंच मेंबरान का जाने अनजाने में सुनाए जाने से कबल फैसला लीक करना रूल्स के खिलाफ है। तमाम जजेस और अदालती अमला रूल्स पर अमल दरामद का मुकम्मल पाबंद है। बेंच का सरबराह कबल अज वक्त फैसला या इसके निकात लीक होने पर असर नौ समात का हुक्म दे सकता है। अदालत ने फैसला अमल दरामद के लिए तमाम हाई कोर्ट्स को भिजवाने का हुक्म दिया। जस्टिस आमिर फारूक ने 7 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया।
तो दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलें सुनने का फैसला कर लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलों पर महफूज फैसला जारी करते हुए कहा कि मरकजी अपीलों की समाअत के लिए 7 मई की तारीख मुकर्रर कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले में कहा गया कि मरकजी अपीलें मुकर्रर हो गईं तो सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें गैर मुअस्सर हुई हैं। तो दूसरी जानिब बुशरा बीबी तक ज़ाती मुआलिज की रसाई और फैमिली मुलाकात मुतालिक दरख्वास्त पर सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को 2 रोज़ में बुशरा बीबी की बेटी की दरख्वास्त पर फैसला करने का हुक्म दिया गया है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत 2 अलग अलग इजलास मुनक़िद हुए, जिसमें पंजाब डेवलपमेंट प्लान और सूबे के तरक्याती कामों की पेशरफ्त का तफसीली जायज़ा लिया गया। इजलास में ब्रीफिंग दी गई। पंजाब के 51 शहरों में वाटर ड्रेनेज का 40% काम मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि जून के आखिर तक 52 शहरों में जदीद मशीनरी फराहम कर दी जाएगी। मरीम नवाज़ ने कहा कि पंजाब की तरक्की का पहिया अब रुकने वाला नहीं। गुजरात में नकासियाब के बड़े मनसूबे को सराहा। मानसून की तैयारियों से मुतालिक वज़ीर-ए-आला ने हिदायत देते हुए कहा, तमाम इंतज़ामात वक्त से पहले मुकम्मल किए जाएँ, किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दूसरे इजलास में लाहौर डेवलपमेंट प्लान फ़ेज़ 1 का भी जायज़ा लिया गया। वज़ीर-ए-आला ने मज़ीद सड़कों और स्ट्रीट्स को अपग्रेड करने की हिदायत भी जारी की। वीडियो लिंक इजलास में सूबे भर के डिप्टी कमिश्नर्स ने शिरकत की। मरीम नवाज़ ने मानसून और ई सफाई ऑपरेशन में मुकम्मल तैयारी और मौसर इंतज़ामात यकीनी बनाने की भी हिदायत की। कराची समेत अंदरूनी सिंध में शदीद गर्मी का राज। हीट वेव ने शहरियों को बेहाल कर दिया। शहर कायद में दर्जे हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। दिन में सूरज आग बरसाने लगा। शाम के वक्त भी कराची में दर्जे हरारत 36 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात ने शहरियों से एहतियात बरतने की अपील कर दी, जबकि महकमे मौसमियात के मुताबिक नमी कम होने के बायस महसूस किया जाने वाला दर्जे हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। शुमाल मगरिब की जानिब से 15 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से गर्म हवाएं चल रही हैं। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को शदीद गर्म मौसम में ज़रूरी काम के अलावा घर से ना निकलने का मशवरा देते हुए कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और घर से बाहर जाना हो तो सर को ढांप कर निकलें। खबर यह है कि कराची के एफटीसी ब्रिज के नीचे मोटरसाइकिलों में आतिशज़दगी का वाक़या। आग ने देखते ही देखते कई मोटरसाइकिलों को अपनी लपेट में ले लिया। वाक़े में 10 से ज़ायद मोटरसाइकिलें जलकर खाकस्तर हो गईं। इलाका मकीनों के मुताबिक पुल के नीचे मुनशियात के आदी अफराद का ठिकाना भी है। आग किसी चीज़ के जलाने या मुनशियात के इस्तेमाल के दौरान लगी, जो पहले झाड़ियों में भड़की और बाद में मोटरसाइकिलों तक फैल गई। रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, जबकि वाक़े की मज़ीद तहकीकात भी जारी है। और यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि कराची के इलाके औरंगी टाउन पीराबाद में निजी बैंक में डकैती की बड़ी वारदात। मुसल्लम मुलज़िमान 50 से 60 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। आईजी सिंध जावेद आलम ओडो ने नोटिस ले लिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची में स्ट्रीट क्राइम के बाद अब बैंक भी महफूज ना रहे। पीराबाद के इलाके मंगोपीर रोड पर वाक़े निजी बैंक की ब्रांच में दिन दहाड़े डकैती की बड़ी वारदात सामने आई। एसएसपी वेस्ट तारिक इलाही मस्तूरी के मुताबिक 4 से 5 मुसल्लम मुलज़मान वारदात में मुलव्विस थे, जिनमें से 3 मुलज़मान बैंक के अंदर दाखिल हुए, जबकि साथी बाहर निगरानी करते रहे। मुलज़मान ने बैंक गार्ड से असला छीनने के बाद काउंटर से रकम लूटी। इब्तिदाई अंदाजों के मुताबिक लूटी की रकम 50 से 60 लाख रुपए के दरमियान है। वारदात के बाद मुलज़मान ने मोटरसाइकिल के लॉक के जरिए बैंक का दरवाजा बंद किया और मौके से फरार हो गए। इतना मिलते ही पुलिस की भाई नफरी मौके पर पहुंच गई, जबकि क्राइम सीन यूनिट ने शवाहिद इकट्ठे करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुलज़मान की तलाश जारी है, जबकि वाक़े के बाद इलाके में खौफ और राज फैल गया। अपनी जान खतरे में डालकर लोगों की जानें और माल बचाने वाले फायर फाइटर्स का आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज उन हीरोज़ को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है, जिन्होंने अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी ज़िंदगी की भी परवाह नहीं की। कराची में क़याम पाकिस्तान के बाद 1955 में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पहला फायर फाइटर शहीद हुआ था और अब तक शहर में 36 फायर फाइटर्स ने शहरियों की जानें और माल बचाने के लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं। मुल्क के सबसे बड़े गुंजान आबाद शहर कराची में कम फायर स्टेशंस, फायर टेंडर्स और महदूद अफरादी क़ुव्वत के बावजूद फायर फाइटर्स अपने फ़राइज़ जांफशानी से अदा करते हुए नजर आते हैं।
تو دوسری جانب پشاور زلمی کی ٹیم پاکستان سپر لیگ سیزن 11 کی چیمپئن بن گئی ہے۔ لاہور میں کھیلے گئے فائنل میچ میں پشاور زلمی نے حیدرآباد کنگز مین کو شکست دے کر دوسری بار پی ایس ایل کا ٹائٹل اپنے نام کیا۔ پشاور زلمی نے 2017 میں بھی ٹائٹل جیتا تھا اور فائنل میں حیدرآباد کنگز مین کی پوری ٹیم 18 اوورز میں محض 129 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئی۔ 130 رنز کا ہدف پشاور زلمی نے 15ویں اوور میں حاصل کیا ہے۔ پشاور زلمی نے فائنل میں حیدرآباد کنگز مین کو 5 وکٹ سے ہرا دیا۔ کپتان حیدرآباد کنگز مین لیبوشن نے 20 رنز کی مزاحمت اننگ کھیلی لیکن وہ بھی بڑی باری لینے میں ناکام رہے۔ سب سے زیادہ رنز اوپنر سائم ایوب نے بنائے جنہوں نے 54 رنز کی اننگ کھیل کر ٹیم کو سہارا دینے کی کوشش کی، تاہم دوسرے اینڈ سے وکٹیں گرنے کا سلسلہ نہ رک سکا، جبکہ پشاور زلمی کی جانب سے ہارڈی نے تباہ کن بولنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے 4 اہم وکٹیں حاصل کی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان سپر لیگ کی اگلی ایڈیشن میں نئے وینیوز شامل کیے جائیں گے۔ پی ایس ایل 12 پہلے سے زیادہ بڑا اور بہتر ایونٹ ہوگا۔ پی ایس ایل 11 کے اختتام پر غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے محسن نقوی نے کہا کہ آئندہ سیزن میں مزید شہروں کو میزبانی کا موقع دیا جائے گا تاکہ لیگ کا دائرہ مزید وسیع ہو سکے۔ لاہور کے شائقین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بولے کہ فائنل کے دوران تماشائیوں نے بہترین نظم و ضبط اور زبردست جوش و خروش کا مظاہرہ کیا۔ قذافی اسٹیڈیم میں شائقین کا جذبہ قابل دید تھا۔ معروف مصنف شوکت تھانوی کی آج 63ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ انہوں نے ادب کی ہر صنف میں نام کمایا مگر ان کو اصل شہرت مزہ نگاری سے ملی۔ قیام پاکستان کے بعد شوکت تھانوی کراچی آ گئے اور مختلف اخبارات میں نام کمایا۔ ریڈیو پاکستان سے ان کا مستقل فیچر قاضی جی بہت مقبول ہوا۔ شوکت تھانوی نے ناول نگاری، ڈرامہ، افسانہ نگاری اور شاعری میں بھی طبع آزمائی کی اور ان کا مجموعہ کلام گہرستان نے خاصی مقبولیت حاصل کی۔ شوکت تھانوی نے 60 کتابیں تصنیف کی جن میں بار خاطر بہروپیہ، دنیا تبسم مسکراہٹیں، بیگم بادشاہ اور خط بھی قابل ذکر ہیں۔ حکومت پاکستان نے شوکت تھانوی کی ادبی خدمات کے اعتراف میں انہیں تمغہ امتیاز سے نوازا۔ شوکت تھانوی 4 مئی 1963 کو خالق حقیقی سے جا ملے اور قبرستان میانی صاحب میں آسودہ خاک ہے۔